네. The essence of truth, manifestation of emptiness. 진리의 본질, 공함의 나툼. 그렇죠. 공의 나툼이죠. Truth is the flowing that never stops for even a moment. 진리는 한순간도 멈추지 않는 흐름입니다. It flows, infusing everything and is alive. 그것은 흐르고 모든 것을 주입하며 살아 있습니다. There is nothing in the world that is unmoving. There is only flowing. 거기에는 세상에 움직이지 않는 것이 없고 흐르는 것만이 있습니다. Without beginning or end, without birth or death, there is only flowing, just as it is. 시작도 없고 끝도 없고 태어남도 죽음도 없이 있는 그대로 흐르고 있을 뿐입니다. This flowing is always fresh and alive. 이 흐르는 것은 언제나 신선하고 살아 있습니다. To stop something from flowing is to kill it. 흐르는 것을 막는 것은 그것을 죽이는 것입니다. We live inside of truth. 우리는 진실 안에 살고 있습니다. As fish live in water, truth permeates our daily life. 물고기가 물에서 살듯 진리는 우리 일상에 스며 있습니다. Trying to find the truth far away is like a fish trying to find something outside of water. 먼 곳에서 진리를 찾으려는 것은 물고기가 물 밖에서 무언가를 찾으려는 것과 같습니다. Truth transcends time and space and never stands still for even a second. 진리는 시공을 초월하여 한순간도 가만히 있지 않습니다. It functions endlessly like a person continuously breathing in and out. 그것은 끝없이 작용합니다. 마치 사람이 계속해서 숨을 들이쉬고 내쉬는 것과 같습니다. It can be called endlessly circling a pagoda. 그것을 끝없는 탑돌이라고 할 수 있습니다. True reality is not inherently hidden. It only appears that way to unenlightened eyes. 진정한 현실은 본질적으로 숨겨져 있는 것이 아니라 깨닫지 못한 눈에만 그렇게 보입니다. True reality is inherently crystal clear, like something in bright sunlight, but unenlightened beings do not see it. 진정한 현실은 본질적으로 밝은 햇빛 속에 있는 것처럼 맑지만 깨닫지 못한 존재는 그것을 보지 못합니다. In fact, you could even say that the essence of the Buddha Dharma is correctly seeing the true reality of all things. 사실 불법의 본질은 만물의 참된 실상을 바르게 보는 것이라고 말할 수 있습니다. When the Buddha taught the Eightfold Noble Path, he first said, see correctly. 붓다는 팔정도를 가르쳤을 때 처음에 정견, 올바르게 보아라 하고 말했습니다. If you see correctly, then you will obtain wisdom. 올바르게 보면 지혜를 얻게 됩니다. If you have wisdom, then you will attain emancipation. 지혜를 얻으면 해탈을 얻을 것입니다.
Thus, if unenlightened beings can see correctly all of the suffering and anguish, irrationality, and conflicts that they face will disappear. 따라서 깨닫지 못한 중생이 바르게 볼 수 있다면 그들이 직면하는 모든 고통, 괴로움, 부조리, 갈등은 사라질 것입니다. This is because they realize that those things are inherently empty without any roots, while their fundamental nature is eternally bright and profound. 이것은 그것들이 본래 공하고 뿌리가 없으며 그들의 근본 본성은 영원히 밝고 심오함을 그들이 깨달았기 때문입니다. To change every moment means to die every moment. 매 순간을 변화시킨다는 것은 매 순간 죽는다는 것을 의미합니다. On the other hand, it also means to be reborn every moment. 한편으로는 매 순간 다시 태어나는 것을 의미하기도 합니다. Foolish people cling to moments that have already passed by, and in so doing, lead futile lives, whereas wise people, understanding that everything changes each instant, apply this principle to their daily lives and live freely. 어리석은 사람은 이미 지나간 순간에 매달리며 헛된 삶을 사는 반면에 지혜로운 사람은 매 순간 모든 것이 변한다는 것을 알고 이 원칙을, 이 원리를 일상에 적용하며 자유롭게 삽니다. Nothing in the universe remains the same, not even for an instant. 우주의 어떤 것도 한순간도 동일하게 유지되지 않습니다. There is only change and manifestation, so there is nothing you can carry with you. 변함과 나툼만 있을 뿐 가지고 다닐 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Thus, when there are no fixed thoughts of I, even suffering does not exist. 따라서 나라는 고정된 생각이 없을 때 괴로움도 존재하지 않습니다. Although there is nothing you can carry with you, you think that you carry some burden, and so you bind yourself up with this fixed idea. 가지고 갈 수 있는 것이 없는데도 짐을 지고 있다고 생각하는 것은 이 고정관념에 자신을 묶는 것입니다. If you know that everything changes each instant, that everything is empty, then there is nothing for you to cling to. 매 순간 모든 것이 변하고 모든 것이 공함을 안다면 집착할 것은 아무것도 없습니다. Form is empty, thoughts are empty, words are empty, names and titles are empty. Everything is empty. 형식은 형태는 공하고 생각도 공하고 말도 공하고 이름과 호칭도 공하며 모든 것이 공합니다. Which I are you? 여러분은 어떤 나입니까? When you are standing, sitting, moving, or staying still, which of these eyes is really you? 여러분이 서 있거나 앉아 있거나 움직이거나 가만히 있을 때 이 나들 중 어느 것이 진짜 여러분입니까? The me that meets my friends and the me that meets my brother are both different. 친구를 만나는 나와 동생을 만나는 나는 다릅니다. So, which one is really me? 그럼 어느 쪽이 진짜 나입니까? Is the young me myself? 젊은 나가 나 자신입니까?
Or is the elderly me who I truly am? 아니면 노인이 진짜 나입니까? 그러니까 노인 나가 진짜 나입니까? 이거죠. 젊은 나, 노인 나, 뭐 이런 거죠. In the same way, there is no stationary I. It's impossible to stick a label on anything else in the universe and say this is. 마찬가지로 고정된 나가 없고 우주의 다른 어떤 것에 딱지를 붙이고 이것이다 하고 말할 수는 없습니다. Thus, it has been said that everything is empty, not because there is nothing, but because there is such continuous change and transformation. 따라서 그 모든 것이 공하다고 해서 아무것도 없기 때문이 아니라 그러한 끊임없는 변화와 변형이 있기 때문에 모든 것이 공하다고 하는 것입니다. Emptiness doesn't mean that there is nothing. 공은 아무것도 없다는 뜻이 아닙니다. Emptiness gives rise to matter and is not different from matter. 공함은 물질을 낳고 물질과 다르지 않습니다. Emptiness continuously manifests as matter. 공함은 끊임없이 물질로 나툽니다. While living, it dies. While dead, it lives. It flows and changes without being stationary for even a moment. 살아 있는 동안 그것은 죽습니다. 죽어 있는 동안 그것은 삽니다. 한시도 멈춤이 없이 흐르고 변합니다. 공함은 죽은 것이 아닙니다. 그건 아직 안 읽었는데. Emptiness is not dead. It is alive. 네, 공함은 죽은 것이 아닙니다. 그것은 살아 있습니다. To be empty means to be full. 비었다는 것은 충만하다는 뜻입니다. Because the manifestations and workings of emptiness are so infinite, Sun masters often just said nothing. 공의 나툼과 작용이 무한하기 때문에 선사들은 종종 없다 하고만 말했습니다. Sometimes even this wasn't enough, so again they said nothing. 때때로 이것으로도 충분하지 않아서 그들은 다시 아무것도 하고 말했습니다. 앞에 거는 똑같아요. 그러니까 nothing이라고 두 번째로 말했으니까 또 무 그런 거죠. nothing, 무. 그것도 충분치 않으니까 또 한 번 무, 또 한 번 무 이렇게 세 번을 하는 선사도 있었다고 해요. 그래서 nothing, nothing. 그러니까 무 이렇게 말한 거죠. 외친 거예요. 그래서 예, 거기까지 아까 첫 번째 소제목보다는 조금 길었으나 재미있었죠. 그래도 진리의 본질. 이것은 곧 공의 나툼. 진리의 본질은 공의 나툼이다. 아까 나툼이 얘기했었잖아요. 나툼이라는 거는 나타났다 사라졌다 나타났다 사라졌다 이거를 그냥 찰나찰나찰나 해나가는 거. 그걸 의미한다고 했잖아요. 그래서 진리의 본질은 공의 나툼인 거죠. 이게 그러니까 어느 정도 빠르냐면 양자의 진동 같은 그런 느낌이 들어요. 내가 과학에 요즘에 이제 특히 양자 역학이라는 이러는데 우리 실다이님도 관심 있지만 있다 보면은 그 양자의 진동 같은 그런 느낌. 말하자면 양자 컴퓨터에는 지금 실현되지는 않고 있으나 그런 작용 같은 그렇게 찰나찰나 변하는 그게 나툼인 건데 그거를 조금 우리 친근한 표현을 한다면 공놀이하는 그런 느낌이랄까요? 공을 가지고 노는 거니까. 사실은 그 공하고 내가 지금 공놀이의 공하고는 다른 건 알죠? 볼하고 emptiness하고는 다른 거지만 어쨌든 그런 그러니까 동어 이의, 동음 이의의 뜻이라는 것이 재밌잖아요. 그러니까
붙박이가 없다. 고정은 없다. 시작도 끝도 없다. 그런 의미에서는 흐름만이 있을 뿐이다. 죽음도 삶도 없는 거죠. 탄생도 사망도 없는 거죠. 그래서 흐르는 게 진리인데 이 흐르지 못하게 막는 것이야말로 바로 진리에 역행하는 거다라는 거예요. 진리에 순행하는 거는 그걸 따라가는 거죠. 끝없이 흘러가는 거. 그래서 우리는 사실상 매일 매 순간 진리 속에서 살아가고 있다. 그런데 이 진리는 사실상 우리가 시간과 공간을 이렇게 정해놓고 살고 있지만 사실상 이 시간과 공간을 초월하는 시공을 초월하고 끊임없이 작용하고 있다. 그러니까 시작도 끝도 없고 그 가운데인 미들웨이 중도만 있다라고 앞에서 그랬는데 그것은 마치 숨을 들이쉬고 내쉬는 그 가운데 그 사이에 있는 거다. 그리고 이제 거기 내가 또 느껴지는 건 이제 밥 먹는 것 속에 있고 잠자는 것 속에 있다. 그리고 어쩌면 배설하는 거, 똥 싸고 하는 거 속에 진리가 있다. 이건 거죠. 왜냐하면 우리 생활 속에 있으니까. 비가 좀 여기 많이 와서 내가 잠깐 창문을 좀 닫고 올게요. 미안합니다. 네. 아이고, 비가 이렇게 많이 와서 이제 그만 와야 될 때가 됐으니까 한 마음을 내야 될 것 같아. 이제 진짜. 예, 어쨌든 이렇게 이제 누가 대신해 줄 수 없는 그러니까 이 현실, 이 속에서 사실 우리 인간은 본래 밝은 존재다. 그렇죠? 참 존재. 현실 굉장히 밝은 존재인데 중생으로서의 그 눈이 그걸 보지 못할 뿐이다. 그래서 불법의 본질은 이 만물의 실상, 참 존재를 옳게 정확하게 보는 거다. 그래서 이제 팔정도의 정견이라는 게 나오잖아요. 정견. 바를 정자, 도자 쓰는 그 정확하게 옳게 보는 거예요. 근데 이 8가지 이게 있어요. 뭐 정념, 정명, 뭐 정정진 뭐 이렇게 쭉 있는데 오늘은 이제 정견이 나온 거예요. 중국에 가면 정지안이라고 읽는데 바르게 보는 게 중요한데 뭘 바르게 보느냐. 이 첫 번째인 정견은 사실상 우리가 많이 시달리고 있는 이 고통이라든가 고뇌, 고민, 불합리 또는 갈등, 컴플렉스 이런 것들이 원래 공하다라는 것을 보는 것이 정확하게 보는 것이다라는 거예요. 정견이라는 것. 그게 계속 고통스럽고 너무나 힘들고 뭐 그런 게 아니다라는 거예요. 이게 끊임없이 흘러가는 거기 때문에 공하다. 이렇게 보는 게 정견의 첫 번째이다. 근데 그 공한 근본 자리는 원래 아주 그 바다 밑처럼 아주 잔잔하고 고요한 거죠. 그다음에 이제 밝은 태양처럼 밝은 거죠. 그 본성이 정확하게 밝은 거. 그러니까 구름이 가려져 있다라는 그 구름들이 실상이라고 믿지 말아라. 이런 의미도 돼요. 그러니까 이 고통이라든가 고뇌 이런 게 없다. 이런 말은 원래 우리는 태양처럼 밝고 그 명경지수처럼 맑다라는 거예요. 고요하다. 그러니까 그걸 정확히 보는 게 그게 첫 번째 팔정도의 정견이다. 그런 얘기거든요. 그러니까 모든 거는 이렇게 찰나찰나 순간순간 바뀌어 가는 거죠. 그래서 이렇게 순간순간 바뀐다는 거, 낮춘다라는 거는 사실상 순간순간 죽는 거이기도 하다. 그리고 죽고 또다시 태어나는 거이기도 하다라는 거예요. 그게 순간순간 바뀐다는 거는 순간순간 죽고 순간순간 다시 태어나는 거다. 그래서 어리석은 사람하고 지혜로운 사람의 차이는
어리석은 사람은 이 변화를 못 받아들이는 거예요. 계속 변해 가지고 흘러가는데 그냥 그 자리에 있는 거야. 그리고 그 고통만 계속 붙잡고서 고통, 고통, 고통 이러고 있다 이런 얘기예요. 그러니까 어리석은 사람은 그러고 있고 지혜로운 사람은 흘려보낸다. 그런 거죠. 그래서 그 변화를 수용한다. 수용하는 순간에 그게 바뀐다는 거거든요, 여기서. 그러니까 나라고 하는 고정관념 아까 뒤에는 "어떤 나가 진짜 너냐. 너 다 나 뭐 I 막 이러고 그러는데 어떤 나가 진짜 너냐." 근데 사실은 고정되지 않은 건데 나라고 사실 고정관념을 가지고 있기 때문에 만약 나라고 하는 고정관념을 놓으면 내려놓으면 고통도 없다라는 얘기가 되겠죠. 왜냐하면 고통이 있기는 있어요. 그다음에 해소가 되는 것도 있기도 있죠. 그러나 그것에 매이지 않으면 없는 게 되는 거나 마찬가지다라는 거죠. 왜냐하면 끊임없이 바뀌고 또 바뀌기 때문에 거기에 매이지 않으면 더 이상 고통이 아닌 거다가 되는 거죠 그게. "그걸 느껴라." 이런 얘기인데 그래서 인제 여기 사실상 우리의 형태 form is empty, thoughts are empty 막 이런 말이 나오잖아요. 그러니까 우리의 모습 또 공하고 왜? 자꾸자꾸 바뀌니까. 사실 어제의 나, 작년의 나 하고 올해의 나, 오늘의 나는 바뀌었잖아요. 그러니까 모습도 공하고 우리가 생각하는 것도 옛날에 생각했던 거하고 지금 생각하는 게 다르잖아요. 그러니까 또 공하고 그 말이에요. 그리고 말도 공하다. 내가 지금 말을 지금 힘주어서 하고 있는데 이 말도 공하다 이거예요. 금방 흘러간다 이거죠. 내가 무슨 말을 실수했을 수도 있죠. 그 또한 흘러가는 거죠. 그러니까 거기에 매이지 말라. 그러니까 우리에게 부여된 어떤 이름이라든가 직책이라든가 직분이라든가 그런 것도 그냥 일시적인 거니까 공하다. 모든 게 공하다. 그런 얘기예요. 그래서 이제 거기 아까 나왔잖아요. 지금의 내가 나이냐, 과거의 나는 아니냐. 그러면 여기서 지금의 내가 나다라고 얘기하는 순간 나는 10분 전에 나는 아닌 거예요. 10 분이 뭐예요? 1분 전, 1초 전에 나도 내가 아닌 거죠. 그렇게 보면. 그러면 1 분, 1 분, 1 분, 1 초, 1초, 1 초가 지금 흘러가기 때문에 사실은 나는 과거하고 현재하고 미래 사이에 있는 거예요. 사이에 있는 거예요. 그런 의미에서 "공하다."라는 거죠. 모두가 다 그렇다. 나만 그런 게 아니라 모든 생명체들이나 무생명체들까지도 만물 만생이 그렇게 공하게 놔두면서 돌아간다. 그러니까 여기서 공하다, 공하다 하는데 진짜 텅 비어 있어서 없는 게 아니라 너무나 빨리빨리 바뀌고 변화해서 이렇게 끄집어낼 수가 없다는 거예요, 그거를. 그러니까 렛데르를 붙일 수가 없다라는 얘기하고 같아요. 무슨 사물에게 어떤 물건에게 이름을 딱 지어 주고 거기다가 딱 그 네임 카드를 붙여 줄 수가 없다는 거예요. 그런 의미에서 공하다라는 거예요. 음. 그렇지만 이제 바로 이런 얘기들 때문에 이제 그 불교에서 공을 얘기하면 이거를 그냥 모든 게 다 허당이다, 뭐 허공이다, 아무것도 없다 이런 식으로 오해하는 사람들이 꽤 있어요. 뭐 불교 믿는 사람들은 공공공공 얘기하면서 그거를 무기공에 빠진다고 그래요. 아무것도 없는 거 그게 뭐 다 없대는데 뭐 옳다 그르다 따질 건 또 뭐가 있느냐 막 이러면서 이제 그 얘기를 하거든요. 그럴 때 그 공은 제대로 공을 보는 게 아니라 무기공에 빠진다라는 표현은 공을 제대로 보지 못하고 있는 거예요. 그 공은 아무것도 없고 허당의 그런 의미가 아닌 거죠. 너무 많아서 쉴 새 없이 돌아간다는 거. 그런 의미에서 공인데 이제 그래서 인제 그 선사들은 인제 항상 공 그러니까 공이 아니라 여기서는 무를 얘기했는데 공이나 무나 같은 거죠. 그래서 어 이 "무." 이렇게 얘기를 했다. 그 그것도 불충분하니까 또 한 번 "무." 했다. 아까 또 세 번째 "무." 했다 그러는데 그거는 이제 그것밖에 어떻게 다른 그 용어로 말로 표현하기가 어렵다는 거예요.
그러니까 인제 그걸 반복적으로 그래서 뭐 지팡이를 한번 주장자를 탁 꼽아 갖고 탁 이렇게 하기도 하고 또 주먹을 탁 내밀기도 하고 또 어떤 스님은 손가락 하나를 검지손가락 하나를 탁 내밀기도 하고 그랬다 그러잖아요. 그런 게 말로써는 표현할 수 없는 그런 거를 인제 그런 식으로 표현을 하고 화두를 인제 삼고 또 이제 그거를 어 뭐라고 말해야 되나 갑자기 생각이 안 나는데 스님들 사이에서 법담을 할 때 갑자기 생각이 안 나네요. 그게 뭐지? 생각나면 얘기할게요. 그 부분. 네네. 어 점검을 받을 때 특히 큰 스님들하고 이렇게 하는 그런 게 있거든요. 그럴 때 많이 이렇게 쓰는데 그래서 이 공하다, 공의 도리 아까 말하는 이게 manifestation of emptiness 라는 것의 이제 그 진실인데 진실은 우리의 생활 속에 있고 숨쉬는 숨을 내쉬고 들이쉬는 그 사이에 있고 밥을 먹고 숟가락을 놓는 그 사이에 있고 뭐 이런 식으로 밖에 얘기할 수가 없는 거죠. 그게 이제 법담이 아니라 그 굉장히 질문을 하면 합리적인 대답이 아닌 그런 대답을 하는 그런 과정이 있거든요. 생각이 진짜로 안 나네. 아무튼 그래서 왜냐면 이 무를 얘기하려면 공을 얘기하려면 정말 이렇게 논리적으로 상식적으로 합리적으로 설명하고 어떤 theory 원리를 말할 수가 없게 돼요. 그런 거를 많이 이제 그 느끼고 그래서 그걸 어떻게든지 표현하고 어떻게든지 교감하기 위해서 여러 가지 그런 방편을 이제 쓰는 거죠. 아까 얘기했던 대로 뭐 무 이렇게 3번 놓치기도 하고 뭐 할 뭐 이러기도 하고 뭐 그러는 거죠. 손가락 하나 탁 내밀기도 하고 그러는 거죠. 근데 거기까지가 챕터 2가 끝나네요. 음. evolution and creation 하고